Dear students, in the past classes, we have been studying about history and other sciences. So now, in this class again, we will study history and other sciences as a continuation of our past classes. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, கடந்த சில வகுப்புகளாக வரலாற்றுக்கும் இதர அறிவியல் பாடங்களுக்கும் அல்லது சமூக அறிவியல் பாடங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்புகளை பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அப்படி படித்துக் கொண்டிருப்பதன் தொடர்ச்சியாக இந்த வகுப்பிலும் வரலாற்றுக்கும் இதர அறிவியல் பாடங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பை பற்றி படிப்போம். Dear students, intellectual history has become an important branch of history. Intellectual history is the study of ideas and their impact on humankind and human history. So, intellectual history studies about how ideas have changed the life of man. So, it studies about how ideas have changed, ideas and ideologies have changed human history. Actually, intellectual history is about the evolution of ideas, the evolution of thought, the evolution of belief and opinion. It studies about how do ideas emerge, how did they emerge, and it also studies about what is their impact. Actually, Dr. Samuel Johnson, an English historian or an English writer, he said, no history is useful as this, as it is related to progress of human mind. So Dr. Johnson says that among the different branches of history, this is a branch which is very important as it relates to progress of human mind. It's in other words, intellectual history studies about the progress of the thinking of human mind. Today we are guided, we are uh, conditioned by uh, several thoughts, several beliefs, several faiths, and several ideas. And these ideas have a history. So, uh, Dr. Samuel Johnson says it is the study of how mankind has evolved these ideas. And he says that improvement in reasoning has led to development of science, art, and philosophy. So, as man's thinking improved, as man's the process of man's thinking improved, there was an improvement on science, there was an improvement in art, in the field of philosophy. So it studies about this progress, the growth of this progress. And now E.H. Barnes, he wrote an American historian. He wrote a book, an intellectual and cultural history of the Western world, an intellectual and cultural history of the Western world. And this book comes under the history of ideas. He spoke about the ideas of the Western world. So it E.H. Barnes, an American historian, is one of the early intellectual historians who studied about ideas and especially the ideas of the Western world. Likewise, we have a history of political thought, economic thought, and sciences. So we study how from the evolution of man, how uh, various theories on politics have evolved, various economic theories have evolved, and how has science grown. So, intellectual history has become a separate branch of history, or as an allied subject of history. Schiller says the genuine history of mankind is its history of ideas. Schiller, uh, he said that the genuine history of mankind is its history of ideas. So the most basic thing about history is studying history of ideas. And again,
Collingwood, R.G. Collingwood said, history is the expression of human ideas. History is nothing but expression of ideas. So all history is nothing but expression of ideas. Collingwood, who is famous, the English philosopher who is famous for his book, The Idea of History, states that history is the expression of human ideas. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, நாம் கடந்த சில வகுப்புகளாக வரலாற்றுக்கும் இதர பாடங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய தொடர்பை பற்றி படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். அப்படி படிக்கின்ற வேளையில் வரலாறு சமீப காலங்களாக சிந்தனைகளை பற்றி, சிந்தனைகளும் அதன் தாக்கங்களும் அல்லது கோட்பாடுகளும் கருத்தியல்களும் அதன் தாக்கங்களும் என்ற அடிப்படையில் படிக்க ஆரம்பித்து அறிவு சார்ந்த வரலாறு, இன்டலெக்சுவல் ஹிஸ்டரி என்ற ஒரு தனி பாட பிரிவு வரலாற்றின் ஒரு பகுதியாக உருவாகி இருக்கிறது. இந்த இன்டலெக்சுவல் ஹிஸ்டரி என்று சொல்லப்படுகின்ற அறிவுசார் வரலாறு மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியாக, வரலாற்றின் மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியாக கருதப்படுகிறது. ஏன் என்று சொன்னால், அது சிந்தனைகளை பற்றி, எண்ணங்களை பற்றி, சிந்தனைகளை பற்றி அல்லது அறிவார்ந்த சிந்தனைகளை பற்றி, அறிவார்ந்த சிந்தனைகள் மனிதனின் வாழ்க்கையில் ஏற்படுத்தியிருக்கக்கூடிய தாக்கத்தை பற்றி, அந்த அறிவார்ந்த சிந்தனைகளின் தோற்றத்தை பற்றி, அந்த ஒவ்வொரு சிந்தனையும் அதன் தாக்கமும் என்ற அடிப்படையில் அந்த சிந்தனைகள் உருவான வரலாற்றை பற்றி, அந்த அறிவார்ந்த தகவல்கள், ஒவ்வொரு அறிஞர், அந்த அறிஞர் கூறிய செய்திகள், வரலாற்று முக்கியஸ்தர்கள் அவர்களுடைய எண்ணங்கள், அவர்களுடைய சிந்தனைகள், இதை பற்றி இந்த வரலாறு, அறிவார்ந்த வரலாறு, அறிவு சார்ந்த வரலாறு, இன்டலெக்சுவல் ஹிஸ்டரி விளங்குகிறது. டாக்டர் சாமுவேல் ஜான்சன் என்கின்ற ஆங்கிலேய எழுத்தாளர் சொல்கிறார், அறிவு சார்ந்த வரலாறு என்ற இன்டலெக்சுவல் ஹிஸ்டரி அல்லாது எண்ணங்களை பற்றி, சிந்தனைகளை பற்றிய, சிந்தனை வளர்ச்சியை பற்றிய வரலாறு தான் மிக பயனுள்ள வரலாறாக இருக்க முடியும். ஏன் என்று சொன்னால், அது மனிதனின் சிந்தனை வளர்ந்த விதத்தை பற்றி படிக்கின்றது. ஆக மனிதன் காலங்காலமாக சிந்தித்ததன் காரணமாக இன்று அவனுடைய நிலை மாறி இருக்கிறது, அவனுடைய நிலை முன்னேறி இருக்கிறது. ஆக இன்று அவன் இருக்கக்கூடிய இந்த முன்னேற்ற நிலையில் கடந்த காலம் அவனுடைய சிந்தனை மாற்றத்தை பற்றி படிக்கக்கூடிய இந்த அறிவு சார்ந்த வரலாறு என்பது மிக முக்கியமான ஒரு வரலாறாக, வரலாற்றின் ஒரு மிக முக்கியமான பகுதியாக கருதப்படுகிறது. சிந்தனை வளத்தின் காரணமாக, அறிவு வளர்ச்சியின் காரணமாக மனிதன் எல்லா பகுதிகளிலும், எல்லா பிரிவுகளிலும், எல்லா துறைகளிலும் வளர்ந்திருக்கின்றான். மனிதனின் அறிவியல் வளர்ந்திருக்கிறது, மனிதனின் கலை வளர்ந்திருக்கிறது, மனிதனின் தத்துவங்கள் வளர்ந்திருக்கின்றன. ஆக இந்த வளர்ச்சியை தொகுக்கக்கூடிய ஒரு பிரிவுதான் அறிவு சார்ந்த வரலாறு என்று சொல்லப்படுகின்ற இன்டலெக்சுவல் ஹிஸ்டரி. இதை படிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. மனிதனின் வளர்ச்சியை பற்றி, மனித வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களை பற்றி மட்டும் படிப்பது வரலாறு அல்ல. மனிதனின் வளர்ச்சியை பற்றி, மனித வளர்ச்சியை தூண்டிய எண்ணங்களை பற்றி, சிந்தனைகளை பற்றி, அறிவாற்றல்களை பற்றி படிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது. அதை தான் இன்டலெக்சுவல் ஹிஸ்டரி படிக்கின்றது. E.H. பான்ஸ் என்கின்ற ஒரு அமெரிக்க வரலாற்று ஆசிரியர் An Intellectual and Cultural History of the Western World என்ற ஒரு புத்தகத்தை எழுதினார். இந்த புத்தகம் இன்டலெக்சுவல் ஹிஸ்டரியை சார்ந்த ஒரு புத்தகமாக, அறிவு சார்ந்த வரலாற்று சார்ந்த ஒரு புத்தகமாக கருதப்படுகிறது. ஏனென்றால் இந்த புத்தகம் மேற்கத்திய உலகத்தின் கலாச்சார மற்றும் அறிவு சார்ந்த வளர்ச்சியை பற்றி இந்த புத்தகம் எழுதியது. ஹிஸ்டரி ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் தாட், எக்கனாமிக் தாட் அண்ட் சயின்சஸ் என்று உண்டு. அதாவது எல்லா அறிவு சார்ந்த விடயங்களுக்கும் ஒரு வரலாறு உண்டு. அரசியல் அறிவு,
பகுக்கப்பட்டு அரசியல் அறிவு காலம் காலமாக அரசியல் விஞ்ஞானிகள் அரிஸ்டாட்டில், சாக்ரட்டிஸ், பிளாட்டோ போன்ற ஜேம்ஸ் ஸ்டூவர்ட் மில் போன்ற இதர அரசியல் விஞ்ஞானிகள் அவர்களுடைய கருத்துக்களின் வளர்ச்சி ஒவ்வொருவரிடமிருந்தும் அடுத்தவர் வளர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த விதம், அதை பற்றி படிக்கக்கூடியது ஹிஸ்டரி ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் தாட். அதே போல் எக்கனாமிக் தாட், பொருளாதார தத்துவங்கள், பொருளாதார சித்தாந்தங்கள், ஒன்றை சார்ந்து ஒன்று இருப்பதும், ஒன்றை புரிந்து கொண்டதனால் அடுத்தது வருவதும், இதை பற்றி படிக்கக்கூடியது இன்டெலெக்சுவல் ஹிஸ்டரி. அதே போல் அறிவியல் என்பது இன்று மனிதனின் அறிவியல் வளர்ந்திருந்தாலும் இது திடீர் என்று வந்த வளர்ச்சி அல்ல. இது காலங்காலமாக ஒவ்வொரு வளர்ச்சியும் அடுத்த வளர்ச்சிக்கு தூண்டுகோலாக இருந்திருக்கிறது. ஆக இன்றைய வளர்ச்சியை நாம் முழுமையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் கடந்த கால வளர்ச்சிகளை படிக்க வேண்டும். ஆக அறிவியல் வரலாறை, பொருளாதார தத்துவ வரலாறை, அரசியல் தத்துவ வரலாறை படிக்கக்கூடியதுதான் இன்டெலெக்சுவல் ஹிஸ்டரி. ஸ்கில்லர் என்கின்ற தத்துவ ஞானி சொல்கிறார், the genuine history of mankind is its history of ideas. ஸோ சிந்தனைகளை பற்றி, அறிவாற்றலின் வளர்ச்சியை பற்றி படிப்பதுதான் உண்மையான மனித குலத்தின் வரலாறை படிப்பதற்கு இணையாகும். அதே போல் காலிங்குட் சொல்கிறார், ஹிஸ்டரி இஸ் த எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ஐடியாஸ். அல்லது அவர் சொல்கிறார், வரலாறு என்பதே மனித குலத்தின் எண்ணங்களை, மனித குலத்தின் சிந்தனைகளை விளக்குவதுதான் வரலாறு என்று காலிங்குட் சொல்கிறார். அடிப்படையில் அறிவு சார்ந்த வரலாறு, இன்டெலெக்சுவல் ஹிஸ்டரி என்பது மனிதர்கள் என்ன பேசினார்கள், மனிதர்கள் என்ன சொன்னார்கள், மனிதர்களின் சிந்தனை என்னவாக இருந்தது, மனிதர்களின் மனதில் இருந்த அந்த தத்துவங்கள், மனிதனின் மனதிலிருந்து வெளிவந்த அந்த எண்ணங்கள், சிந்தனைகள், தத்துவங்கள், இவையை பற்றி ஆய்வு செய்வது இன்டெலெக்சுவல் ஹிஸ்டரி அல்லது அறிவார்ந்த வரலாறாக இருக்கும். மேலும் இந்த எண்ணங்களும், இந்த சிந்தனைகளும், இந்த அறிவு தத்துவங்களும் எப்படி மனிதனின் வாழ்க்கையை மாற்றின என்பதை பற்றி படிப்பதுதான் இன்டெலெக்சுவல் ஹிஸ்டரியாக இருக்கும். ஆக இன்டெலெக்சுவல் ஹிஸ்டரி என்பது மனித குலம் இந்த சிந்தனைகளால், இந்த அறிவாற்றல் மிகுந்த இந்த தத்துவங்களால் எப்படி தங்களின் வாழ்க்கைகளை மாற்றிக்கொண்டன என்பதை பற்றி பேசுவதுதான் இன்டெலெக்சுவல் ஹிஸ்டரியாக இருக்கும். ஆக ஒரு அறிவு சார்ந்த வரலாற்று ஆசிரியர் அல்லது இன்டெலெக்சுவல் ஹிஸ்டாரியன் என்று சொல்லப்படுகின்றவர் ஒரு கதை சொல்லியாக இல்லாமல், கதை சொல்பவராக இல்லாமல், சிந்தனையாளராக இருக்க வேண்டியது அவசியம். சோ யார் ஒருவர் தன்னை அறிவு சார்ந்த வரலாற்று ஆசிரியர் என்று சொல்கிறாரோ அல்லது அறிவு சார்ந்த வரலாற்று ஆசிரியர் என்று சொல்கிறாரோ அவர் ஒரு சிந்தனையாளராக இருக்க வேண்டுமே தவிர கதை சொல்லியாக அல்ல. இப்படி உலகத்திற்கு நிறைய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் அறிமுகமாகி இருக்கிறார்கள். உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் வில் டூரண்ட் என்பவர் தி ஸ்டோரி ஆஃப் சிவிலைசேஷன் என்ற ஒட்டுமொத்த உலக வரலாறை 11 தொகுப்புகளாக எழுதியவர். ஹென்றி தாமஸ் பக்கிள் என்கின்ற ஆங்கிலேய எழுத்தாளர், ஆங்கிலேய வரலாற்று ஆசிரியர், இவர் உலக வரலாறை ஹிஸ்டரி ஆஃப் சிவிலைசேஷன் என்ற புத்தகத்தில் அடக்கியவர். அதற்கு பிறகு அர்னால்ட் டாயன்பி, A Study of History என்பதை 12 தொகுப்புகளாக எழுதியிருக்கிறார். இந்த 12 தொகுப்புகளில் அவர் அழகாக உலக வரலாற்றையும் மனித குலத்தின் இயக்கத்தை பற்றி சொல்கிறார். அவர் சொல்கிறார் சேலஞ்ச் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் தியரி, அதாவது மனிதன் என்பவன், மனித குலம் எப்பொழுதுமே சவால்கள் எதிர்கொள்கின்றன. மனித குலம் சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழல் வருகிறது. இந்த மனித குலம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய சவால்களுக்கு எதிர்வினை ஆற்ற வேண்டிய அல்லது
சவால்களை சமாளிக்க வேண்டிய பொறுப்பு மனித குலத்துக்கு வருகிறது. ஆக ஒரு நாகரீகம் என்பது எப்பொழுது வளர்கிறது என்று சொன்னால், ஒரு சமூகம், ஒரு நாகரீகம் அது எதிர்கொள்ளக்கூடிய சவால்களை ஏற்றுக்கொண்டு அதை திறம்பட கையாண்டால் அந்த நாகரீகம் வளர்கிறது. ஒரு சமூகம் அதற்கு விடுக்கப்படுகின்ற சவால்களை விட்டு விலகி சென்றால் அது அந்த நாகரிகத்தை அழித்து விடுகிறது, அந்த சமூகத்தை அழித்து விடுகிறது. இந்த கோட்பாட்டை அர்னால்ட் டாயின்பி தன்னுடைய புத்தகங்களான, தன்னுடைய தொகுப்பான A Study of History என்கின்ற புத்தகத்தில் சேலஞ்ச் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் என்கின்ற கோட்பாட்டின் மூலமாக விளக்குகிறார். ஆக அவர் அந்த 12 தொகுப்புகளிலும் அவர் சொல்ல வருகின்ற செய்தியின் அடிப்படை இதுதான். மனித குலம் என்பது இன்று வளர்ந்திருக்கிறது என்று சொன்னால், மனித குலம் காலம் காலமாக சவால்களை எதிர்கொண்டிருக்கிறது. இந்த சவால்களை வெற்றிகரமாக கையாண்டு வளர்ந்ததன் காரணமாக மனித குலம் வளர்ந்திருக்கிறது. மனித குலத்தின் எந்த பகுதியில் இந்த சவால்களை எதிர்கொள்ள முடியாமல், இந்த சவால்களுக்கு சரியான எதிர்வினை ஆற்ற முடியாமல் போயிருக்கிறதோ அந்த பகுதிகள் வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கின்றன. இதற்கு உதாரணங்களோடு, நிறைய உதாரணங்களோடு அவர் விளக்குகின்றார், அர்னால்ட் டாயின்பி விளக்குகின்றார். உதாரணமாக, ஈராக் பிரதேசத்தில் வாழ்ந்த சுமேரியர்கள் அங்கு இருந்த மிகவும் சகதி நிறைந்த பகுதியில், வாழவே முடியாத அந்த பகுதியில் நீர்ப்பாசன முறையை கண்டுபிடிப்பதன் மூலமாக அந்த இடத்தை மெருகேற்றினார்கள், அந்த இடத்தில் சிறப்பாக வாழ்ந்தார்கள். ஆக சுமேரியர்கள் அவர்களுக்கு ஒரு சவால். அந்த பகுதி அதிக சகதி இருக்கக்கூடிய பகுதி என்ற காரணத்தினால் அந்த பகுதிகளில் மனிதன் வாழ இயலாத ஒரு சூழல். ஆனால் சுமேரியர்கள் நீர்ப்பாசன முறைகளை கண்டுபிடித்து தங்கள் பகுதியில் இருந்த சகதியை வெளியேற்றிவிட்டு விவசாயத்தை அங்கு ஏற்படுத்தி அந்த பகுதியில் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை முறையை ஏற்படுத்தி கொண்டார்கள். ஆக அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட சவால்களை அவர்கள் திறம்பட சமாளித்தார்கள். அதே போல் பிற்காலத்தில் கத்தோலிக்க திருச்சபை ரோமானியர்களின் வீழ்ச்சிக்கு பிறகு தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்வதற்காக, ரோமானிய வீழ்ச்சிக்கு பிறகு கத்தோலிக்க திருச்சபை பெரிய சவால்களை சந்தித்தது. ஏனென்று சொன்னால், ரோமானிய பேரரசு ஒரே பேரரசாக இருந்து கத்தோலிக்க திருச்சபை அந்த பேரரசின் மூலமாக வலுப்பெற்றிருந்தது. ஆனால் ரோமானிய பேரரசு வீழ்ச்சி அடைந்த பிறகு பல்வேறு சிறு சிறு அரசர்களாக பிரிந்து போயிருந்த அந்த அரசர்களை எல்லாம் கத்தோலிக்க திருச்சபை தனக்குள் உள்வாங்கிக் கொண்டு தான் சந்தித்த அந்த சவாலை எதிர்கொண்டது. ஆக மனிதருக்கு, பல்வேறு சமூகங்களுக்கு பல்வேறு விதத்தில் சவால்களும், அந்த சவால்களை பல்வேறு விதங்களில் மனித குலமும் எதிர்கொண்டிருக்கின்றன. எந்த சமூகம் அந்த சவால்களை மிக சிறப்பாக எதிர்கொண்டிருக்கிறதோ அது வளர்ந்திருக்கிறது. அதன் மூலமாக இந்த மனித குலம் வளர்ந்திருக்கிறது. இதை சேலஞ்ச் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் தியரி என்று அர்னால்ட் டாயின்பி சொல்கிறார். அவர் மேலும் சொல்கிறார், சமூகங்கள் பெரும்பாலும் இயற்கையான காரணங்களால் வீழ்வது அல்ல. சமூகங்கள் பெரும்பாலும் தங்களை தாங்களே வீழ்த்தி கொள்கின்றன. சமூகங்கள் அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சவால்களை, அவர்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டிய சவால்களை சரியான முறையில் எதிர்கொள்ளாததனால் அவர்கள் வீழ்ந்து விடுகின்றன என்று அர்னால்ட் டாயின்பி சொல்கிறார். அதே போல் அகஸ்தே காண்டே என்கின்ற ஒரு பிரெஞ்சு தத்துவ ஞானி, இவரும்
அறிவு சார்ந்த வரலாற்று ஆசிரியராக கருதப்படுகிறார். இவர் சொல்கிறார், சமூக வளர்ச்சி என்பது 3 நிலைகளில் இருக்கிறது. முதலாம் நிலை தியோலாஜிக்கல் ஸ்டேஜ், இரண்டாம் நிலை மெட்டாபிசிக்கல் ஸ்டேஜ், மூன்றாவது நிலை ஏஜ் ஆஃப் பாசிட்டிவிசம் ஆர் சயின்ஸ். ஆக 3 நிலைகளில் மனித வாழ்க்கை இருக்கின்றது என்று அகஸ்தே காம்டே சொல்கிறார். அதே போல் ஹெஜல் என்கின்ற இன்னொரு வரலாற்று அறிஞர், இவரும் அறிவு சார்ந்த வரலாற்று ஆசிரியராக கருதப்படுகிறார். கார்ல் மார்க்ஸ் தாஸ் கேபிட்டல் அண்ட் கம்யூனிஸ்ட் மேனிஃபெஸ்டோ என்கின்ற புத்தகங்களை எழுதிய கார்ல் மார்க்ஸ், இவர் உலகம் என்பது 2 பிரிவுகளாகவும், அந்த 2 பிரிவுகளில் ஆதிக்க வர்க்கம் அல்லது முதலாளித்துவ வர்க்கம் ஒரு வர்க்கமாகவும், தொழிலாளர் வர்க்கம் இன்னொரு வர்க்கமாகவும், இந்த குறைந்தபட்சமே இருக்கக்கூடிய இந்த முதலாளித்துவ வர்க்கம் தொழிலாளர்கள் வர்க்கத்தை மிகவும் சுரண்டி தன்னை வளப்படுத்திக் கொள்வதாக, அந்த அடிப்படையிலே உலகம் இயங்குவதாகவும் கார்ல் மார்க்ஸ் தன்னுடைய தத்துவங்களை வழங்கினார். ஆக உலக வரலாறு முழுக்கவும் முதலாளி வர்க்கம் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஆளுகின்ற வர்க்கம் தொழிலாளர் வர்க்கத்தை சுரண்டி வளர்ந்த வரலாறு தான் உலக வரலாறு என்ற அடிப்படையில் கார்ல் மார்க்ஸ் வாதாடுகிறார். அதே மாதிரி ஆஸ்வால்ட் ஸ்பெங்லர், இவர்களும் ஒரு மிக முக்கியமான அறிவு சார்ந்த வரலாற்று ஆசிரியர்களாக இருந்தார்கள். இப்படி அறிவு சார்ந்த வரலாறு அல்லது இன்டெலெக்சுவல் ஹிஸ்டரி என்பது மிக முக்கியமான ஒரு பாடமாக வருகிறது. இந்த இன்டெலெக்சுவல் ஹிஸ்டரி என்கின்ற பாடத்தை நாம் படிப்பதனால் நமக்கு சாலமன் அவர்களுடைய அறிவும் சாக்ரட்டிஸ் என்பவருடைய ஆலோசனைகளும் கிடைப்பதாக வரலாற்று அறிஞர்கள் கருதுகிறார்கள். சாலமன் என்பவர் மத்திய ஆசியாவில் இஸ்ரேல் பகுதியில், இன்று பாலஸ்தீனம் அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியின் அரசராக இருந்தார். இஸ்லாமியர்களால் கிறிஸ்துவர்களால் யூதர்களால் இஸ்லாமியர்களால் கிறிஸ்துவர்களால் நபியாக கருதப்படுகிறார், தூதுவராக, இறைவனின் தூதுவராக கருதப்படுகிறார். அவருடைய அறிவு மிக சிறந்த அறிவாக, மிக சிறந்த அறிஞராக உலகத்தில் இன்று வரை கருதப்படுகிறார். அதே போல் சாக்ரட்டிஸ், கிரேக்க அறிஞர், சாக்ரட்டிஸிடம் இருந்து ஆலோசனைகள் பெறுவது மிக சிறந்த ஒரு விஷயமாக கருதப்படுகிறது. வரலாற்று அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள், அறிவு சார்ந்த வரலாறு என்பது நமக்கு இந்த இரண்டு நபர்களுடைய, சாலமன் அவர்களுடைய அறிவையும் சாக்ரட்டிஸ் அவர்களுடைய ஆலோசனைகளையும் வழங்குகிறது என்று வரலாற்று அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள். ஆக எண்ணங்களை பற்றி, சிந்தனைகளை பற்றி, அறிவாற்றலின் வளர்ச்சியை பற்றி படிக்கக்கூடிய இந்த இன்டெலெக்சுவல் ஹிஸ்டரி என்பது ஒரு புதிய பாடமாக, வரலாற்று பாடமாக, புதிய வரலாற்று கிளை பாடமாக உருவாகி இருக்கிறது. அது மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. Dear students, intellectual history is about what men say, what they think, and what goes on in their mind. Actually, it is study of impact of effects of ideas on historical events. It is considered to be a cartography of ideas whereby an attempt is made to understand the impact of ideas. It is bound to be a thinker. An intellectual historian is bound to be a thinker rather than a storyteller. We have had lots of intellectual historians in recent days: Will Durant, Buckle, Toynbee, Comte, Hegel, Marx, and Spengler. And finally,
intellectual history, it is said that helps us to join wisdom of Solomon with counsel of Socrates. So, intellectual history has become a very important aspect of history, and it's a growing branch of history. Hence, the interaction with history and science has led to study of ideas, and because of study of ideas, we have had a new branch of history called as intellectual history. So, thank you. This presentation has been made with the help of B. Sheikh Ali Saab's book History, Its Theory and Method, published by Macmillan India Limited. Thank you.